ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರದ ಉವಾಚ ಭಕ್ತಿಯೋಗಸ್ಯ ತತ್ಸರ್ವಮಂತರಾಯತಯಾರ್ಭಕಃ ಮನ್ಯಮಾನೋ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ಸ್ಮಯಮಾನ ಉವಾಚ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉವಾಚ ಮಾಂ ಪ್ರಲೋಭಯೋತ್ಪತ್ತ್ಯಾಸಕ್ತಂ ಕಾಮೇಷು ತೈರ್ವರೈಃ ತತ್ಸಂಗಭೀತೋ ನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ಮುಮುಕ್ಷುಸ್ತ್ವಾಮುಪಾಶ್ರಿತಃ ಭೃತ್ಯಲಕ್ಷಣಜಿಜ್ಞಾಸುರ್ಭಕ್ತಂ ಕಾಮೇಷ್ವಚೋದಯತ್ ಭವಾನ್ ಸಂಸಾರಬೀಜೇಷು ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಷು ಪ್ರಭೋ. ನಾನ್ಯಥಾ ತೇಖಿಲಗುರೋ ಘಟೇತ ಕರುಣಾತ್ಮನಃ ಯಸ್ತ ಆಶಿಷ ಆಶಾಸ್ತೇನ ಸ ಭೃತ್ಯಃ ಸ ವೈವಣಿಕ್ ಆಶಾಸಾನೋ ನ ವೈಭೃತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯಾಶಿಷ ಆತ್ಮನಃ ನ ಸ್ವಾಮೀ ಭೃತ್ಯತಃ ಸ್ವಾಮ್ಯಮಿಚ್ಛನ್ಯೋರಾತಿ ಚಾಶಿಷಃ. ಅಹಂ ತ್ವಕಾಮಸ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತಸ್ತ್ವಂಚ ಸ್ವಾಮ್ಯನಪಾಶ್ರಯಃ ನಾನ್ಯಥೇಹಾವಯೋರರ್ಥೋ ರಾಜಸೇವಕಯೋರಿವ ಯದಿ ರಾಸೀಶ ಮೇ ಕಾಮಾನ್ ವರಾಂಸ್ತ್ವಂ ವರದರ್ಷಭ ಕಾಮಾನಾಂ ಹೃದ್ಯ ಸಂರೋಹಂ ಭವತಸ್ತು ವೃಣೇವರಂ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಧರ್ಮೋ ಧೃತಿರ್ಮತಿಃ ಹ್ರೀಶ್ರೀಸ್ತೇಜಸ್ಮೃತಿಃ ಸತ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ನಶ್ಯಂತಿ ಜನ್ಮನಾ ವಿಮುಂಚತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಮಾನವೋ ಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಾನ್ ತರ್ಹ್ಯೇವ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಭಗವತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ನಮೋ ಭಗವತೆ ತುಭ್ಯಂ ಪುರುಷಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಹರಯೇದ್ಭುತಸಿಂಹಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ. ನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ ನೈಕಾಂತಿನೋ ಮೇ ಮಯಿ ಜಾತ್ವಿಹಾಶಿಷ ಆಶಾಸತೆ ಮುತ್ರ ಚಯೇ ಭವದ್ವಿಧಾಃ ಅಥಾಪಿ ಮನ್ವಂತರಮೇತದತ್ರ ದೈತ್ಯೇಶ್ವರಾಣಾಮನುಭುಂಕ್ಷ್ವ ಭೋಗಾನ್. ಕಥಾಮದೀಯಾಜುಷಮಾಣಃ ಪ್ರಿಯಾಸ್ತ್ವಮಾವೇಶ್ಯ ಮಾಮಾತ್ಮನಿ ಸಂತಮೇಕಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷ್ವಧಿಯಜ್ಞಮೀಶಂ ಯಜಸ್ವ ಯೋಗೇನ ಚ ಕರ್ಮ ಹಿನ್ವನ್. ಭೋಗೇನ ಪುಣ್ಯಂ ಕುಶಲೇನ ಪಾಪಂ ಕಲೇವರಂ ಕಾಲಜವೇನ ಹಿತ್ವಾ ಕೀರ್ತಿಂ ವಿಶುದ್ಧಾಂ ಸುರಲೋಕಗೀತಾಂ ವಿತಾಯ ಮಾಮೇಷ್ಯಸಿ ಮುಕ್ತಬಂಧಃ. ಯ ಏತತ್ಕೀರ್ತಯೇನ್ಮಹ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಗೀತಮಿದಂ ನರಃ ತ್ವಾಂಚ ಮಾಂಚ ಸ್ಮರನ್ ಕಾಲೇ ಕರ್ಮಬಂಧಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉವಾಚ ವರಂ ವರಯ ಏತತ್ತೇ ವರದೇಶಾನ್ಮಹೇಶ್ವರ ಯದನಿಂದತ್ಪಿತಾ ಮೇ ತ್ವಾಮವಿದ್ವಾಂಸ್ತೇಜ ಐಶ್ವರಂ ವಿದ್ಧಾಮರ್ಷಾಶಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವಲೋಕಗುರುಂ ಪ್ರಭುಂ ಭ್ರಾತೃಹೇತಿ ಮೃಷಾ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತೆ ಮಯಿ ಚಾಘವಾನ್. ತಸ್ಮಾತ್ ಪಿತಾ ಮೇ ಪೂಯೇತ ದುರಂತಾದ್ದುಸ್ತರಾದಘಾತ್ ಪೂತಸ್ತೇಪಾಂಗಸಂದೃಷ್ಟಸ್ತದಾ ಕೃಪಣವತ್ಸಲ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ತ್ರಿಸ್ಸಪ್ತಭಿಃ ಪಿತಾ ಪೂತಃ ಪಿತೃಭಿಃ ಸಹ ತೇನ ಘ ಯತ್ಸಾಧೋಸ್ಯ ಗೃಹೇ ಜಾತೋ ಭವಾನ್ ವೈ ಕುಲಪಾವನಃ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚ ಮದ್ಭಕ್ತಾಃ ಪ್ರಶಾಂತಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ಸಾಧವಃ ಸಮುದಾಚಾರಾಸ್ತೆ ಪೂಯಂತ್ಯಪಿ ಕೀಕಟಾಃ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ನ ಹಿಂಸಂತಿ ಭೂತಗ್ರಾಮೇಷು ಕಿಂಚನ ಉಚ್ಚಾವಚೇಷು ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಮದ್ಭಾವೇನ ಗತಸ್ಪೃಹಾಃ ಭವಂತಿ ಪುರುಷಾ ಲೋಕೆ ಮದ್ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಾಮನುವ್ರತಾಃ ಭವಾನ್ ಮೇ ಖಲು ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರತಿರೋಪಧೃಕ್ ಕುರು ತ್ವಂ ಪ್ರೇತಕಾರ್ಯಾಣಿ ಪಿತುಃ ಪೂತಸ್ಯ ಸರ್ವಶಃ ಮದಂಗಸ್ಪರ್ಶನೇನಾಂಗಲೋಕಾನ್ಯಾಸ್ಯತಿ ಸುಪ್ರಜಾಃ ಪಿತ್ರ್ಯಂಚ ಸ್ಥಾನಮಾತಿಷ್ಠ ಯಥೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಭಿಃ ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನಸ್ತಾತ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಮತ್ಪರಃ. ನಾರದ ಉವಾಚ
प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्पराजिकं यथाह भगवान् राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमैः प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः ब्रह्मोवाच देवदेवाखिलाध्यक्षभूतभावनपूर्वज दिष्ट्या ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः योऽसौ लब्धवरो मत्तो न बद्धो मम सृष्टिभिः तपोयोगबलोन्नद्धः समस्तनिगमानहन् दिष्ट्यास्य तनयः साधुर्महाभागवतोर्भगः त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्ट्या त्वां समितोऽधुना एतद्वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्तृसन्त्रासान् मृत्योरपि जिघांसतः नृसिंह उवाच मैवं वरोऽसुराणान्ते प्रदेयः पद्मसम्भव वरः क्रूरनिसर्गाणामहीनाममृतं यथा नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान् राजंस्तत्रैवान्तर्दधे हरिः अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ततः सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनं भवं प्रजापतीन् देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत्पत्तिं प्रतिनन्द्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामानि ययुराजन् ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः एवन्तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः कुम्भकर्णदशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः शयानौ युधि निर्भिन्नहृदयौ रामसायकैः तच्चित्तो जहतुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मनि ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपालकरूषजौ हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः येनः पूर्वकृतं यत्तद्राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा 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 भगवतो भक्त्या परमयाभिधा नृपाश्चैद्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः आख्यातं सर्वमेतत्ते जन्मान्त्वं परिपृष्टवान् दमघोषसुतादीनां हरेः सात्म्यमपि द्विषाम् एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारकथा पुण्यावधो यत्रादिदैत्ययोः प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वैहरेः सर्गस्थित्यप्ययेशस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् धर्मो भागवतानां च भगवान्येन गम्यते आख्यानेऽस्मिन् समाम्नातमाध्यात्मिकमशेषतः य एतत्पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योपबृंहितं कीर्तयेच्छ्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते एतद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलान् दैत्येन्द्रयूथपवधं प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावमकुतो भयमेति लोकम् यूयन्द्रलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ते येषां गृहानावसतीति साक्षाद्गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं
स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च न यस्य साक्षाद्भवपद्मजादिभिरूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः स एष भगवान् राजन् व्यतनोद्विहतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोऽहं जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम् नारद उवाच निर्जिता असुरा देवैर्युध्यनेनोपबृंहितैः मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययुः स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमीरौप्यायसेर्विभुः दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्वितर्क्यपरिच्छदाः ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकां स्त्रीन् सेश्वरान् नृप स्मरन्तो नाशयाञ्चक्रुः पूर्ववैरमलक्षिताः ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो त्राहि नस्तावकान् देव विनष्टां स्त्रिपुरालयैः अथानुगृह्य भगवान् माभैष्टेति सुरान् विभुः शरन्धनुषि सन्धाय पुरेष्वस्त्रं व्यमुञ्चत ततोऽग्निवर्णा इषव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात् यथा मयूखसन्दोहा नादृश्यन्त पुरो यतः तैः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरौकसः तानानीय महायोगी मयः कूपरसे क्षिपत् सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महौजसः उत्तस्थुर्मेघदलना वैद्युता इव वह्नयः विलोक्य भग्नसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजं तदायं भगवान् विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत् वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ ते सुराह्यपि पश्यन्तो नन्यषेधन्विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानि दञ्जगौ स्वयं विशोकः शोकार्तान् स्मरन् दैव गतिं च ताम् देवोऽसुरो नरोऽन्यो वानेश्वरोऽस्तीह कश्चन आत्मनोऽन्यस्य वादिष्टं दैवेनापोहितुं द्वयोः अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः शम्भो प्राधनिकं व्यधात् धर्मज्ञानविरक्त्र्यग्धितपो विद्याक्रियादिभिः रथं सूतं ध्वजं वाहान् धनुर्वर्मशरादियत् सन्नद्धो रथमास्थाय शरन्धनुरुपाददे शरन्धनुषि सन्धाय मुहूर्तेऽभिजितीश्वरः ददाह तेन दुर्भेद्याहरोऽथ त्रिपुरो नृप दिवि दुन्दुभयोने दुर्विमानशतसङ्कुलाः देवर्षिपितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः अवाकिरञ्जगुरुहृष्टाननृतुश्चाप्सरोगणाः एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान् पुरः नृप ब्रह्मादिभिस्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत एवं विधान्यस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः वीर्याणि गीतान्यषिभिर्जगद्गुरोर्लोकान् पुनानान्यपरं वदामि किम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।